सतनाम वाहिगुरु जी। ओख तुखार न व्यापई, कंठ मिलया हर नाहु। मन बेधिया चरणार बिंद, दर्शन लगड़ा साहो। ओट गोबिंद गोपाल राये, सेवा स्वामी लाहो। बिख्या पो न सकई, मिल साधु गुण गाहो। जहते उपजे तह मिली, सच्ची प्रीत समाहो। कर गह लीनी पार ब्रह्म, बहुड़ ना विछुड़िया हो। बार जाऊं लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाहो। शरम पई नारायण, नानक दर पैया हो। ओख सुहंदा सरब सुख, जिस बख्शे वे परवाह। ओख सुहंदा सरब सुख, जिस बख्शे वे परवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग पतित पावन किरपा निधान, अनाथां दे नाथ। जुगो जुग अटल शबद गुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी सवारी साध संगत। वड़ भागे हो पौह महीने की आरंभता नूं मुख रखदियां होइयां गुरु के चरणों विच हाज़र होकर के अपने जीवन नूं सफला करन दा जतन करदे पए हो। मैं एक आरंभक बेनती करके अगे तुरां। सतगुरु पातशाह ने बंदे नूं सुंदर होण दा विचार दिता है। बंदा जिहड़ा ना अत दा सुंदर बने। हुण असीं की करदे हां? सुंदरता वास्ते सोहणे कपड़े पाउंदे हां, अपने शरीर नूं सजाउंदे हां। और अज कल तां ब्यूटी पार्लर खुल गए ने, उत्थे जा कर के असीं अपने आप नूं सिंगारदे हां। तां करके मैं सोहना लगा, सुंदर लगा। लोग मेरी सुंदरता नूं देख करके कहण बई वाकई बंदा जिहड़ा ना ये बड़ा सुंदर है। पर जे सतगुरु पातशाह नूं पुछे, सच्चे पातशाह असल विच सुंदर है कौन? जिहड़ा तन दे नाल सुंदर है? पातशाह कहंदे सुंदर वो है जिहड़ा गुरु दी संगत विच आकर के बैठ के गुरु दे उपदेश नूं सुणदा है ते गुरु दे उपदेश दी कमाई करदा है। जिहड़ा पिछला महीना गया है ना, मघर माहे सोहंदियाँ हर पिर संग बैठड़ियाँ, तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियाँ। ये ने सुंदर। इस करके सतगुरु ने शरीर की सुंदरता के उत्ते जोर नहीं जे दिता। आत्मा नूं सिंगारना है। और जिस दिन आत्मा सिंगारी जाएगी, गुणवान बन जाएगी, परमात्मा तक मिल जाएगा। कबीर साहब ने एक सवाल खड़ा कर दिता। वो कहंदे कि वो सिंगार मिलन कै ताई सिंगार कीता सी, परमात्मा नूं मिलन वास्ते हर ना मिले जग जीवन गुसाई। पर परमात्मा मिलिया कोई नहीं। कारण की बनिया? गलती कित्थे हो गई? सिंगार तां कीता। एक इस्त्री अपने पति नूं खुश करन वास्ते अपने तन नूं सिंगारदी है। कबीर साहब कहंदे ने मैं भी सिंगारे आ, पर ये सिंगार जिहड़ा ना ये तन तक रह गया, शरीर तक सीमित रह गया। और जदों तक सिंगार शरीर तक सीमित होएगा ना, वो अपने मालक नूं खुश नहीं जे कर सकदा। परमात्मा नूं जे मिलना है
ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੋਖ ਆਖਿਆ, ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਤ ਦਾ ਠੰਡਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਤਕ, ਮੱਘਰ, ਪੋਹ, ਅੱਗੇ ਮਾਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਠੰਡ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 14-15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ, ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਾ ਤੇ ਕੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਹਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਾ ਤੇ ਕੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਡੋਲੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸੀਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਰੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ,
ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਗਊ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ધિੱਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੈ ਵੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ધિੱਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੈ ਵੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਤਪ, ਵਨਖੰਡ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਤਪ, ਵਨਖੰਡ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਪੂਜ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਪੂਜਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਤਪ, ਵਨਖੰਡ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਪੂਜ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਦਾਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਭਰਾਨੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਐਸੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਆਖਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਸ਼ੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਕਰੇ ਕਬੀਰ। ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਫਿਰ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤ, ਇਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ,
माता गुजर कौर ते छोटे साहिबजादे एक पासे, माता सुंदर कौर ते माता साहिब कौर जी एक पासे। ये विछोड़ा ऐसा होया कि मिलकर बाद विच आपस विच कदे परिवार मिलिया नहीं। साध संगत धन बाबा अजीत सिंह, धन बाबा जुझार सिंह की शहादत चमकौर की जंग विच हुई है। बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह नूं सरहंद दे अंदर शहीद किया गया। पर ख्याल करना, वो निक्कियां जिंदा ते उन्हां साके जेड़े ने वो वड्डे करके विखा दिते। मन जेड़ा सी अडोल सी। हुण असी जे उम्र के हिसाब नाल देखिए ना, तो निक्कियां निक्कियां उम्रां ने 6 साल ते 8 साल, पर मन जेड़ा ना अडोल है। तसिए दिते गए ठंड बुरजे दे अंदर रखा गया, पर उसके बावजूद भी मन जेड़ा ना ये अडोल रहा। एक बचन धन गुरु अमरदास महाराज जी का बड़ा प्यारा, वो कहते मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्हां अंदर सुरत नाही, जिन्हां दी सुरत नहीं जुड़ी हुई, जिन्हां दा मन नहीं जुड़िया होया, वो जेड़े बालक मनमुख ने ना, जेड़े मन दे पुछे तुरदे ने, वो बिरधां दी समान ने, बुढ़ियां दी तरह ने। उन्हां दा शरीर जेड़ा रोगी बनिया पिया है। पर कहण लगे गुरमुख बुढ़े कदे नाही, जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान। पर उन्हां दा शरीर जेड़े गुरमुख जन ने, जिन्हां दी सुरत परमात्मा दे नाल जुड़ी हुई है, उन्हां दा शरीर जरूर बुढ़ा हो जांदा है। शरीर भावें कम ना करे, पर मन जेड़ा ना ये अडोल रहिंदा है, मन जेड़ा ये अरोगा रहिंदा है। आत्मक विश्वास जेड़ा ना वो चढ़दी कला विच हुंदा है। कबीर साहिब कहंदे ने, मन ना डिगै तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। कह कबीर को संग ना साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। कहंदे इंज प्रतीत होण लगा जिवें गंगा दियां लहरां ने मेरी जंजीरां जेड़ियां ने ये तोड़ दित्तियां होण। क्योंकि परमात्मा दा नाम हरेक थां ते सहायता करन वाला है। होर कोई दूजी चीज़ नहीं जिहड़ी बंदे की सहायता कर सके, बंदे की मदद कर सके, एक परमात्मा का नाम है। इस करके अज सानू धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज सिक्ख्या देंदे पए ने, पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर नाम। उन्हां दा अंदर भी जिहड़ा एक कक्कर पाड़ा अंदर की कठोरता नूं नहीं व्याप सकता, जिहड़े विकारी रूपी कक्कर ने पाड़ा है। ते ना ही बाहर दी दुनिया दे अंदर कोई जुल्म जिहड़ा उन्हां नूं डुला सकता है। मन बेधिया चरनार बिंद, मन जिहड़ा ना परमात्मा दे चरणां विच जुड़ जांदा है। हुण ये ऐसा जुड़दा है, किरत विरत करदिआं कम काज करदिआं टुटदा कोई नहीं। क्योंकि मन नूं जोड़न दी गल है। मन जिस पासे असीं जोड़ लवांगे ना, फिर उत्थे जुड़ जाएगा। जे एक कामी अपने मन नूं काम विच जोड़ लैंदा है, फिर काम तो हटदा नहीं। साडा मन लोभ विच जुड़दा है ते लोभ तो हटदा नहीं। मन जिहड़ी है एक ऐसी अवस्था जिथे जोड़ लईए ना, उत्थे जुड़ जांदा है। बंदा जदों परमात्मा दे दर तों आ रहा सी ना, इसने परमात्मा नूं कहा, हे परमात्मा मैं तेरे तो दूर जा रहा है, कदे मिलन की गल होवे, मिलन की तांग होवे ते किवें मिलांगा। परमात्मा कहन लगा, मैं तैनूं एक घोड़ा दिंदा, जदों मिलन का मन होवे ना, इस घोड़े की असवारी करी, घोड़े के उत्ते बैठी चंद सैकंडां दे अंदर मेरे नाल जोड़ देगा, मेरे तक ले आएगा। पर एक सावधानी रखनी पएगी। कहंदे इस घोड़े की रफ्तार जिहड़ी है ना बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा। जे सीधे पासे चलेगा, सही दिशा दे अंदर चलेगा, मेरे नाल मेरे कोल आ जाएगा। पर जे किते दिशा चूक हो गई ना, रास्ता गलत चुन लिया, तो फिर मेरे तो बहुत दूर भी चला जाएगा। वो मन है घोड़ा। ख्याल रखना, ये मन जे परमात्मा के चरणों विच जोड़िए तो नेड़े लै जाएगा, पर जे किते विकारां वाल जुड़ जाए ना, तो फिर परमात्मा तो बहुत दूर ले जाता है। क्योंकि मन की रफ्तार जिहड़ी है ना, वो बहुत तेज़ है। असीं विदेश जाते हाँ,
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਬੇਧਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ। ਸਜਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਮਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਮਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਛਾਏ ਲੈ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੋੜਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡੋਰੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਤੰਗ ਕੱਟ ਨਾ ਲਏ, ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਖੇੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦ, ਆਨੀਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਾਗਜ਼। ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂੜੀ, ਆਕਾਸ਼ ਮਦੇ ਭਰਮੀ ਅਲੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਉ ਬਾਤ ਬਤਊਆ, ਚੀਤ ਸੁਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਅਲੇ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਧੀ ਅਲੇ, ਜੈਸੇ ਕਨਿਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾੜੀ ਅਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ। ਮਨ ਬੇਧਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ। ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੈਸੇ ਕਨਿਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾੜੀ ਅਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਨਿਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਨਿਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾੜੀ ਅਲੇ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੋਣਾ
ਉਸ ਖੂਹ 'ਤੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਕੁੰਭ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ, ਕੁੰਭ ਲਿਆਂਦਾ, ਗਾਗਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ, ਊਦਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਪੁਰੰਦਰ ਇਹ, ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਚੀਤ ਸੋ ਗਾਗਰ ਰਾਖੀਲੇ। ਉਹ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਉਸ ਗਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣੋ ਤਿਰਲੋਚਨ ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ਪੋੜੀਅਲੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਘੂੜਾ ਪਾਲਣਾ, ਉਸ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ। ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਜਣਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾ। ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂਗ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜਿਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰ ਮਾਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਵਾਰ ਖੋਲ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਨਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੈਦ ਸੀ, ਵੈਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਵਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇ ਵੈਦ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਚਲੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ? ਅੰਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿ ਸਜਣਾ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਬ ਰਹਾ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੈ ਹੋ ਜਾਈ, ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹੋ, ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਆਰੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਸ ਟੁੱਟੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਆਸ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣੀ, ਟੇਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜੋ ਲੈ ਓਟ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਮੈਂ ਤਾਕੋ ਤੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਓਟ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੇਕ ਲਈਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜੋ ਲੈ ਓਟ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਮੈਂ ਤਾਕੋ ਤੋਟ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਨਾ ਬਾਬਰ ਮੀਰ, ਤੁਝ ਤੇ ਮੰਗੈ ਸੋ ਅਹਿਮਕ ਫਕੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਓਟ ਲਈਏ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
मैं गरीब हाँ मस्कीन हाँ, पर टेक ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਲੈ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਮੁੱਕਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਖਿਆ ਪਹੁ ਨਾ ਸਕਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾ। ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਹਰ ਦਮ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦਮ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦਮ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਪਹੁ ਨਾ ਸਕਈ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਆਤਮਾ, ਤਹ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਸਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮਹੋਏ ਜਿਤ ਘਟ ਨਾਮ ਨਾ ਊਪਜੈ ਫੂਟ ਮਰੈ ਜਨਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ, ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ।
ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਆਸਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਹੱਥ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਕਰ ਦਾ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਹੱਥ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਦਾ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਹੱਥ, ਪਰ ਬਹੁ ਵਚਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਕੜ ਲਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ। ਕਵੀ ਚਾਂਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਦਿੱਜੈ, ਬਾਹ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਥਾ ਹੈ। ਅਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾकुर ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਜੋ ਆਵਤ ਸ਼ਰਨ ਠਾकुर ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ, ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ ਹੋ, ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਸੁਹੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਓਂਕੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਨਦਿਨ, ਸੋਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਦਿਨੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਓਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨਦਿਨੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ, ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਹੰਦਾ, ਹੋੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਓਂਕੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ। ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਰ ਪਾਲਾ ਤੇ ਕੱਕਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਣੇਗੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਪੂਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਈਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਤ ਦੀ ਠੰਡ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕੋਈ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।